الشباب. شكون اللي يوصل؟ يجيب الميكرو. بالطبع كنا جمعنا بنقطة كنا نلعب ضد بلدان الجزائر بدل الموسم اللي فات وتصدر البطولة بإمكانية الجزائر نقول وجه مشارك زي حتى في الميدان خلقوا بعض الفرص لكن احنا كنا مركزين لازمنا ندافعوا دفعنا بتركيز كبير ودفعنا ككتلة وخلينا نطلعوا على الحدود باش نرجعوا نجيبوا فرص. شفنا في الشوط الاول كنا قادرين باش نفتحوا النتيجه. من في الشوط الثاني معناها كثر الضغط علينا ما خرجناش ممكن في بعض الاحيان الكره نظيفه مي معناها بقينا مركزين واللاعبين قاموا بدور مجهود بطولي وهي معناها ممكن نقطه في صالح الفريقين الاثنين. احنا ما بدناهمش وهم ما سجلوش علينا. أنا عيت له. صحيت خيرك. واحد. صحيت. وزي بالعربية توزيع. Plutôt, la cage était vide, le gardien était à côté et on rate ce genre d'occasion. Pour le reste du championnat, c'est important d'être efficace à ce moment-là. Merci. Merci pour votre question. Il est clair que l'efficacité, c'est toujours un problème récurrent, mais pas que chez nous. L'important, c'est d'essayer de se créer des occasions, d'être là présent. Et puis par la suite, on regarde un petit peu les erreurs qu'on a fait, et puis on essaie chaque fois de corriger. On garde quand même une confiance dans nos joueurs, et surtout on va travailler pour qu'il y ait plus d'efficacité, comme on l'a toujours fait. Et ils étaient là, il y a eu le projecteur, on n'est pas habitué à jouer en nocturne, donc je pense que la prochaine fois sera mieux. السلام عليكم كوتش. تعالينا على نقطة ثامنة حتى يوم ملعب 5 جويلية مرة أخرى يؤكد الأولمبياك بأنه يخوض الموسم ليس في طور ضمن ضحية وصاعد جديد أو فارق يعني مغمور رغم نقص إمكانيات شفناكم يعني تواجهوا وتوقفوا ند لند أمام فرق اللي عندها إمكانيات أكثر. تقدر تقول لنا شنو السر تاع التألق مع بداية الموسم؟ شكرا. هي في الحقيقة معناها مادام موجودين 11 فوق الميدان ما عندناش لا مركب نقص ولا مركب عظمه، نحاولوا نتاقلموا مع السيتياسيون دو جو اللي موجودين، وقت نجموا احنا نتحصلوا على الكره ونحاولوا معناها نلعبوا ونجيبوا فرص، سينون دي فوا يلزمنا معناها ندافعوا يلزمنا نتاقلموا. في الوقت الحاضر معناها احنا قاعدين في كل خرجه نحاولوا نلعبوا ند لند كما سابق معناها هدرتها. الحمد لله ثم مقابلات نجموا معناها نفوزوا بهم، ثم مقابلات نجموا زاد ما نفوزوش بهم، مي المهم اللي الفريق قاعد في كل خرجه يبين وجه مشرف حتى ولو معناها التعداد تاع التيتولار ممكن يتغير. السلام عليكم كوتش، مرحبا بكم وفيليسيتاسيون بور هذه النقطة. كوتش، اسكو فو بونسي كو هذه النقطة اللي عدتوا بها، هل نستطيع القول انه بعد مرور 6 جولات كاملة لانكم تحتلوا المركز الثاني مؤقتا، هل نستطيع القول انه بعد مرور هذه المباريات الستة اولمبيك اكبر راه ينافس على اللقب او راه يضيق الخناق مع كوكب المقدمة؟ شكرا. السلام عليكم. احنا ننافسوا على مكانه في الرابطه الاولى، تبقى هذه معناها الاوبجيكتيف الاولاني بتاعنا. البطوله مازالت كي بدات وكما قلت معناها مؤقتا، الناس الكل مازالت مؤقته في لي بوست نتاعها في المراتب نتاعها. نحاولوا في كل خرجه نتحصلوا على نقاط.
المقابله اللي فاتت معناها ضد الشرف ما قدرناش نجيبوا 3 نقاط في ميداننا. المره هذه معناها جبنا نقطه من خارج الميدان اللي تعتبر بالطبع حاجه ايجابيه سورتو مع متصدر البطوله. احنا نحاولوا من كل خرجه نتاعنا نحاولوا نطوروا ونتعلموا ونتاقلموا ونحاولوا كل فتره نبينوا الوجه اللي نجموا عليها في كل مباراه نلعبوا كما قلت للند للند ندير مركب ناقص. بالطبع ثم فرق اللي عندهم يمكن لاعبين تقنيا ممكن يكونوا اكثر احسن من بعض اللاعبين نتاعنا. احنا نروح المجموعه وكل واحد كيقوم بالدور نتاعو والتركيز معناها مليح نجموا معناها نتباراو ونوريو مقابله ممكن مشرفه. هذا هو المهم قبل هذا الشيء. احنا لازمنا نخرجوا ونحاولوا نلعبوا كرة القدم على حسب الامكانيات اللي عندنا. اليوم ولات اوبليجي كما نقولوا باش ندافعوا اكثر ودافعنا بكل معناها تركيز عالي. وثم مقابلات اخرى نكونوا معناها مجبرين ولا تكون عندنا احنا الامكانيه باش بور فير لو جو نكونوا احنا بنلعب. نحاولوا دائما نخلقوا الفرص ونسجلوا ونكونوا ممكن عندنا اكثر امتلاك نتاع كره. شكرا. سي بون خلاص قلبوا زيد وراكم ابدا تهضر ديالك من وراكم سير. السلام عليكم. شفنا بعد نهاية المباراة طاقم المدربين حتى اللاعبين توجهوا إلى الحكم، يعني عاتبوه المباراة، يعني كان ضغط كبير على الحكم. كيفاش تشوفوا انتم اداء الحكم اليوم في المباراة وهل فعلا تحسوا انه كانت هذه الانتقادات يعني صحيحة للحكم؟ السلام عليكم. شحال نقول لك دوكا الاربيتر واش مزيان كيما نعرفوه. بالك نتوما اللي شفتوا اكثر منا باسكو انا كنت نلعب، نتوما اللي شفتوا هذيك دار غلطات. مي كاين دي زوكازيون يقدر يا خو هبطنا اخو ابري ما على باليش كي نعاود الماتش. زيدان اليوم شفنا العوده تاعك نقدر نقول في البطوله الوطنيه، واليوم ايضا كانت مباراه خاصه عليك، عاود واجهت فريقك السابق نادي مولوديه الجزائر. كيفاش عشت ربما هذه المباراه مع ضد هذا الفريق اللي كان نعرفوه باللي غالي عليك على قلبك؟ سي فري اليوم لي زيموسيون ما الديبي ما نقدرش نشد في بيبليك استقبالي ديالو الحمد لله. ونجيو ستانا 4 في المولوديه درت الماكسيموم اللي نقدر نديرو. سي فري ما حسنش الحظ باش نفوز معاهم بليتي بصح الحمد لله خليت بلاصتي نضربها. وديزيام نشكرهم على الاستقبال ديالهم. التوفيق المولوديه سان كرون كلوب إلا بيتمنى يلعب في الفريق هذايا. نتمنى له التوفيق ان شاء الله وبيبليك يعطيهم الصحه. نفس الجواب المدرب شفنا في صعود موسم الفارق مع النادي الاولمبيك والموسم هذا موسم تقديم مميز في البطوله الاولى. واش هو السر اللي تقدر عليه في داخل الفريق في هذه الاستمراريه المستوى الجيد؟ السر واحد لازم يخدم كيما لازم الحال. عندنا دي مويان باش يخلينا نكونسونطريو على الشيء هذايا. وين لا ديريكسيون تكنيك وفرتنا كلشي وكاين دي جمهورات فاميليا دخلوا ديالك في العقليه تاع ليكيب. وين كوم سي فري يعني نديرو النتائج ايجابيه. حنا مازال شامبيونات طويله لازم حنا نزيدو نخدمو ونزيدو تكون لا كونسونطراسيون تكون اكثر باسكو نستناو ثاني دي ماتش صعاب ادوميسيل ولا اكستيريور. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نوفر الماكسيموم باش نكملوا السلام عليكم. زيدان اليوم انا لاحظت كان التعاون يعني في المباراه. انا كنت مدرب فوق ارضيه الميدان. انا حبيت نعرف اسكو زيدان طلب من اللاعبين دخلهم في الضغط لانصار مولوديه الجزائر
أم خلاهم يكتشفوا الضغط وحدهم؟ حسيت مدرب ثاني اليوم؟ بيان سور طالما انا لعبت في ليكيب ولعبت في ستاد اليوم البيبليك تاعنا هو اللي يدير الضغط قوي. حنا هضرنا مع اللعابه وين فهمتهم العقليه تاع المولوديه بصح الحمد لله لي جوار تاني داروا كاع ماتش وكانوا بيان كونسونطري كانوا حابين باش يديروا نتيجه ايجابيه. كنا قادرين باش نفوزوا بهذه المباراه نمو مكانيك بصح الحمد لله اليوم عرفنا كيفاش نديرو باش نجيب الريزلت هذايا يخلينا توجور نحطو بريبار ماتش بروشان كونتر اسبانيا. بارك الله فيك. السلام عليكم زيزو، مرحبا بك. دارك يعني 5 جويه زيزو، انت كقائد للفريق يعني انا كنت حاب نيفيتي هاد لا كيسيون صراحه، بصح لازم تبوز يعني كقائد للفريق تصرف شفنا تاع الحاج شويه كان مستفز مع الجزائر، اسكو كان معاه يعني هو جان بالك ما يعرفش كيفاش كومونيجي لي زيموسيون ديالو، اسكو كان عندك كلام شفنا بعض مصالحك مور الماتش يعني كان غاضبهم شويه من الجهاز تاع الحارس، اسكو كان انا ما نكذبش عليك، انا ما شفتش الجيست هذاك بصح كي تحكموا عليا هضروا معايا حكموا في الفيستير ما هو قاتلكم سماح وهذا صغير ان شاء الله لي بروشان ماتش ان شاء الله يجي يديروا ان شاء الله. بارك الله فيكم يعطيكم الصحه. موافقين يجيو والله لا ما خدمنا مولك باش فيك يا خويا ما فيك تسمح لي ما راك طالع الله يطلع طلع وين طالع ما جات التجربه السلام عليكم، اهلا بزملاء الاعلاميين. كالعاده ندوه صحفيه بعد المباراه من 5 الى 10 دقائق. المدرب باتريس امام معنا. تفضلوا بالاسئله، يمكن طرح الاسئله بالعربيه. Bonsoir coach. Bonsoir. Déjà 4 points de perdu à domicile. Est-ce que vous ne trouvez pas ça trop pour une équipe qui veut jouer le premier? Bonsoir à tous. J'ai envie de vous dire, les points perdus à domicile, on les a déjà récupérés à l'extérieur. Donc, ce soir, au-delà de la déception des 3 points, je dirais que c'est peut-être un des matchs où on s'est créé le plus d'occasions. On prenait le même match la semaine dernière, on revient de Trenchla 1-0. Je crois qu'on a eu 2 ou 3 situations de but et on est efficace. Et ce soir, entre la première et la deuxième mi-temps, on a dû avoir une bonne dizaine d'occasions, peut-être plus. Je n'ai pas encore toutes les données, mais il nous a manqué de justesse, peut-être un peu crispé devant le but, un peu voilà, reprendre des repères. C'est vrai que l'année dernière, on était venu aussi à la 6e journée au 5 juillet. Et la force qu'on avait pu avoir, c'est qu'on était après resté toute la saison à domicile ici, donc on s'était carrément habitué. Et là, c'est vrai qu'il faut rapidement reprendre des repères, parce qu'en 3 matchs à domicile, on a joué 3 fois sur 3 terrains différents. Et un joueur de foot a besoin d'un petit peu plus de repères. J'ai envie de rester positif et de me dire que peut-être c'est ce qui a fait qu'on n'a pas remporté ce match, parce que tous les voyants ont été ouverts, on a essayé. À la mi-temps, je fais des changements où j'essaie d'être encore plus offensif, parce que je me dis qu'il me manque juste le dernier geste. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, ce soir, le vestiaire est assez silencieux ce soir, parce qu'on est déçus. Il ne faut pas non plus minimiser ce qu'a fait l'adversaire. Ils ont fait un match cohérent dans leur registre, en essayant de rester en bloc et jouer des contres. On avait prévu nos joueurs, ils ont 2-3 joueurs qui sont capables de courir à plus de 34-35 km/h. On connaît Ali Haroun, Ascar et certains joueurs qui sont très rapides, vous le savez, donc ils sont restés dans leur registre. Je pense une mention spéciale aussi à leur gardien de but qui a fait un très bon match. Et voilà, donc ne pas avoir essayé, je serais venu devant vous en disant on n'a pas essayé, on n'a rien fait. Je pense que
On finit le match avec 4-5 joueurs offensifs. Les 4-5 joueurs offensifs se sont créés des situations et des occasions. Ça ne voulait pas ce soir. Mais de là à dire que c'est trop, je ne suis pas forcément d'accord. On était ce soir, enfin on est toujours le premier du championnat. On verra ce qui va se passer sur les autres équipes. Mais j'ai envie de dire qu'on a produit du jeu. On a des petits pépins chaque fois, des joueurs qui ont des petits pépins physiques. Alors est-ce que c'est la période qui veut ça? Grana qui, sur un appui, s'est fait mal aux adducteurs. Enfin voilà, on a plein de petits pépins physiques. Mais les garçons qui sont rentrés ont mis du cœur. On n'a pas vu de différence. Enfin, je veux dire, c'était dans la continuité. Je pense que la performance en elle-même, elle est bonne. C'est simplement ce soir, si on est efficace, peut-être que je viens vous voir et que votre question n'est pas la même. C'est sûr, il y a 2 points de plus. Mais je félicite les garçons parce que ce que j'ai dit dans le vestiaire, c'est 2 points perdus, c'est vrai, mais on manque de justesse. On a un mois de novembre qui arrive chargé entre les échéances des matchs contre des derbies. Et puis la Champions League qui démarre, donc il faudra être plus juste. Dans le fond de jeu, je ne me fais pas de soucis parce qu'on a une équipe qui produit du jeu. Mais on dit souvent l'entraîneur, c'est les 16,50 m ou 16,50 m, c'est là où il travaille. Après les surfaces, c'est le talent du joueur, le défenseur ou l'attaquant. Mais c'est vrai que ce soir, on a manqué de justesse qui aurait fait que je serais venu m'asseoir face à vous avec 2 points de plus. Bonsoir. Il y a toujours ce problème de réalisme devant le but. Est-ce que c'est un problème qui vous perturbe le coach en attendant les prochains? Non, me perturber, non. On me reprochait qu'on prenait souvent des buts sur coup de pied arrêté. Vous savez, le football, vous allez travailler pendant 1 mois, quelque chose, en essayant de se dire c'est ça qui ne va pas, et puis vous passez à autre chose, et puis ça se corrige. On continue notre travail, notre routine, où toutes les semaines on travaille les aspects offensifs, défensifs de notre équipe, on essaie de la faire progresser. J'ai trouvé, peut-être si j'ai un petit reproche à faire à mes joueurs, c'est peut-être dans la surface, on a été, par rapport à la saison dernière, on était peut-être un petit peu plus égoïste. Cette année, on veut trop peut-être être collectif. J'ai des images, je n'ai pas encore revu, mais j'ai des images où on est très souvent en seconde mi-temps, notamment dans la surface, et on essaie de faire la passe. Alors peut-être, ça vaut peut-être le coup d'essayer de tenter sa chance. On essaie de travailler. J'ai pas envie de dire 1-0, la victoire de Rensla 1-0, je pense que, et je l'ai dit face à vous, à vos micros, c'est une belle victoire pour un coach parce qu'on a fait preuve de réalisme, on a su garder à l'extérieur ce résultat. Ce soir, sincèrement, je vais revoir le match, mais j'ai la sensation qu'on a vraiment tout le match essayé, par du jeu combiné, par du jeu au sol, dans l'axe, sur les côtés, des centres, des frappes, des centres en retrait. On a manqué de justesse, mais les actions sont là, donc je me dis que le travail est là. Mais le message que je vais faire passer aux joueurs qu'on aura récupéré, parce qu'à chaud c'est jamais positif, c'est simplement de dire d'être plus tueur devant le but. Et je peux le noter parfois à l'entraînement. C'est vrai qu'on essaie de faire la belle passe ou le beau geste plutôt que d'être efficace. Souvent je leur dis même une pointe ça suffit plutôt que d'essayer de mettre une belle frappe. L'essentiel c'est qu'elle aille au fond, donc c'est ce message que je vais continuer à véhiculer. Mais au moins se créer des occasions, et voilà, je suis satisfait. Ce soir je serais venu vous voir avec un match terrible où il n'y a aucune situation, aucune occasion. C'est vrai que je me ferais du souci, mais là non. Bonsoir coach. Bonsoir. Aujourd'hui on a eu une très belle rencontre, mais ma question va être posée sur la star du mercato pour le Mouloudia, un attaquant, Andy Delors. C'est le 5e match pour Andy sans trouver de chevaux dans le défilé, pour un joueur comme Andy Delors,
qui est venu comme star, comme la vedette de cette équipe de Mouloudia. Est-ce que ça lui met un peu le doute, on va dire? Oui, c'est comme toutes les recrues phares dans un championnat. C'est vrai que les attentes sont grandes de la part non seulement du club, des dirigeants, moi-même le coach. J'ai des attentes envers lui, mais envers tout le monde, parce que l'effectif est de qualité. Il a marqué lors de sa première titularisation contre le Paradou, et j'ai envie de vous dire, c'était peut-être le match où il était le moins prêt, parce qu'il a eu réellement une préparation tronquée. Je crois que je vous l'ai déjà dit à vos micros il y a quelques semaines. Il ne faut pas oublier que Andy a eu 6 mois où il n'a pas pu jouer et faire son métier. Donc il est venu ici pour refaire son métier. Ce qu'il aime, c'est jouer au football et marquer des buts. Il travaille tous les jours vraiment de manière comme tous les autres, le plus professionnellement possible. Il le sait. Je crois que ce soir, c'est lui qui est le plus déçu, hein, parce qu'il a essayé, il a une tête en première mi-temps. Je pense que voilà, si c'est le Andy qu'on connaît, c'est but, c'est 100%. Mais ça montre que le haut niveau, ça se respecte et qu'il faut être patient avec lui, parce que un joueur qui ne joue pas de 6 mois ne peut pas en 3 semaines, 1 mois être prêt. J'ai hâte qu'il soit à 100% pour qu'il nous rende bien des services. Et je pense que sur cette tête, je crois que c'est sa première ou deuxième situation ou occasion de but en première mi-temps. S'il la met, je crois que ça le libère et que peut-être ce soir il enchaîne peut-être les performances, peut-être les buts, parce qu'il a eu beaucoup de situations. Il a frappé, il a manqué dans le dernier geste, mais je pense que c'est tout ce qui est la précision du haut niveau. Voilà. Et donc il va travailler, il va continuer, il a tout mon soutien comme tout le monde. Et il le sait qu'il est là pour marquer des buts et faire la différence. Bonsoir coach. Bonsoir. Coach, est-ce qu'on peut savoir la situation de Zograna et son coéquipier Draoui pour le match de derby prochain? Est-ce qu'ils vont jouer? Draoui, comme je vous l'ai dit, revient d'une fracture. L'historique, c'est en 2019, il s'est fait opérer de l'avant-bras avec une broche. Il y a à peu près un mois, j'ai plus la date, un mois et demi, sur un duel, il est tombé, il s'est cassé le bras au niveau de l'insertion de la broche. Donc il a fallu, dans un premier temps, lui mettre le plâtre. Deuxième temps, l'opérer. Vous verrez, il a une cicatrice qui fait tout l'avant-bras. Il y a 24 points, c'est ça? 24 points de suture, où on y a changé sa broche. Donc forcément, il faut laisser le temps à ce que la broche puisse faire son effet et que l'os puisse être consolidé. Je l'ai mis sur le banc parce que c'est un joueur, vous le connaissez tout autant que moi, c'est un joueur important. Mais un joueur qui ne peut pas se servir du bras dans les duels au football, c'est un sport de contact, c'est difficile. Et j'avais peur d'aggraver la situation. Donc c'est vrai qu'il est sur la feuille de match, puisqu'on a droit à 20 joueurs aujourd'hui. Mais voilà, je ne veux pas prendre de risque, lui non plus. Donc je pense que dans les prochaines semaines, il va être à 100%, c'est-à-dire qu'il va déjà avoir récupéré de sa fracture. Et puis surtout s'enlever de la tête, qui s'il tombe, il y a quand même des appréhensions. Et un joueur qui a peur au milieu de terrain où on est toujours en contact, c'est difficile. Donc il faut être patient. Concernant Zograna, je vous l'ai dit en première mi-temps sur une glissade, il s'est fait mal aux adducteurs. Il a serré les dents toute la première mi-temps, mais à la mi-temps il ne pouvait pas repartir. Voilà, donc on sait l'importance de ces joueurs, mais il y a Ben Khamassa, il y a Bourras qui sont là, il y a tout un effectif. Et je ne cesse de vous le dire, s'il y a un joueur blessé, il faut qu'il y ait un autre joueur qui puisse prendre sa place et faire le boulot. Comme je vous ai dit, Zograna est sorti, Ben Khamassa est rentré, il a essayé, on le connaît très bien, c'est un joueur important aussi. Voilà, mais on va essayer de soigner cette infirmerie parce que cette année, c'est Mektoub, hein, j'ai envie de dire, c'est pas de chance parce qu'à chaque fois, il nous arrive des petits aléas, que ce soit Mehdi Boucherit, qui s'est fait opérer aussi, qui en a pour 45 jours d'immobilisation. Voilà, tous ces petits bobos. On voit un Kipré qui joue bandé parce qu'il a mal au genou, c'est récurrent. Donc je me dis peut-être qu'il ne peut pas faire tout un match. Je vais essayer de le faire entrer pour qu'il soit impact player, ce qu'il a fait. Hein. Mais voilà, donc tous ces petits bobos, il faut essayer de les soigner pour qu'on puisse avoir une équipe qui puisse être à plein régime. C'est le message que je leur ai donné.
j'ai besoin que tous les joueurs soient à 100% et Inch'Allah, on va pouvoir soigner l'infirmerie. C'est bon. Merci beaucoup, bonne soirée.